Yes, student. Let's continue the another important topic of the lesson. Prehistoric culture. வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் என்னென்ன வகையான கலாச்சாரங்கள் இருந்தது? What are the culture they followed by prehistoric man? Then period, what type of the tools were used? What type of the man were lived during the prehistoric period in Africa? So such a information we are going to discuss in this topic. இந்த மாதிரி பகுதிகளை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Prehistoric culture. Prehistoric period does not have evidence of writing. Prehistoric period எந்த ஒரு written evidence, no, they have no any written evidence. எதாவது எழுத்துப்பூர்வமான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் இல்லை. While the fossil bones are classified various pieces of such as Homo habilis, Homo erectus and Neanderthal. With the help of the fossil bones, அங்கே அந்த prehistoric period சைடில் கிடைத்த பொருட்கள், அது புதையுண்ட பொருட்களை வச்சு அந்த based of the fossil bone, they are classified in many category of the people are lived during the prehistoric period, like Homo habilis, Homo erectus, Neanderthalins. Then next பார்த்தீங்கன்னா based on the lithic tools, அது மாதிரி மக்கள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. இந்த such kind of the people are lived அப்படின்னு சொல்லிட்டு with the help of the fossil stones, அந்த fossil tools வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம். And the culture also assigned names such as, அதே மாதிரி அவங்களோட கலாச்சாரங்களும் they are divided into many categories, like பார்த்தீங்கன்னா earliest lithic assemblages, earliest lithic assemblages, Oldovan technology, lower and middle and upper Paleolithic and Mesozoic culture, like the culture are assigned. இது மாதிரி தான் கலாச்சாரங்கள் என்ன பண்ணாங்க, பிரித்து வச்சுருக்காங்க, அசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, ஒன்று ஒன்றா அசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. What are the cultures means, like earliest lithic assemblages, Oldovan technology, lower, middle and upper Paleolithic and Mesozoic culture, like that they are divided into many categories. Okay, now before go to the one more topic, we want to know the do you know information. And the do you know என்ன கொடுத்துருக்கேன் from the topic only. Many times they asking the interior one mark, so carefully you listen now. What is the do you know information? Listen now. The chimpanzee and the pygmy chimpanzee, chimpanzee and the pygmy chimpanzee, also known as bongo, are closest living relatives. நம்ம வாழக்கூடிய மனிதனத்துக்கு ஈக்குவலான ரிலேட்டிவ் இருக்கக்கூடிய எது முக்கியமான விலங்கினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பன்சி அண்ட் பைகிமாஸ். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு பிகினிங்ல சிம்பன்சியோடைய டிஎன்ஏ how much? 98%. Close to the human being. Already told you know. So most of the closest living relatives with a human being means chimpanzee and bipedals. Okay, biped means chimpanzee and chimpanzee. Okay, now we are going to discuss the new topic. Earliest lithic assemblage of human ancestors. Earliest lithic age. நம்மளுடைய முதல் category of the assemblages of the culture பார்த்தீங்கன்னா earliest lithic assemblage of human ancestor. நம்மள வாழ்ந்த மூதாதையர்களுடைய காலத்தில் என்ன earliest lithic பார்த்தீங்கன்னா listen. The earliest tool was made by human ancestors are found in Lokomi in Kenya. கென்யாவில் லோகோமி என்ற இடத்துல earliest ancestor பயன்படுத்தின tools they are found more. நிறைய அங்கே டூல்ஸ் அவங்க பயன்படுத்தின பொருட்கள் அங்கே கிடைத்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. வேர் இஸ் தட்? கென்யா இன் லூமி கிவி என்ற இடத்துல கென்யாவில் அவங்க அதாவது ஹியூமன் அனஸ்டர்ஸ் ஏர்லியஸ்ட்டு அவங்க பயன்படுத்தின டூல்ஸ்லாம் தே ஆர் ஃபவுண்ட் சச் தே ஆர் மோர், அங்கே நிறைய கிடைச்சிருக்குதா சொல்கிறாங்க. த டேட்டட் அவங்களுடைய ஆண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா 3.3 million years ago they are used. 3 million. Millions mean 1 million is 10 lakhs. அப்போ 3 million 30 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தின டூல்ஸ்லாம் அங்கே கிடைச்சிருக்குதா சொல்லப்படுகிறது. Oldovan tools occurred in the Oldovic Church of Africa. Oldovan tools where is available mean Oldovic Church in Africa. Oldovi என்ற பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய டூல்ஸ்னால தான் ஸோ வி கால்ட் எஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா Oldovan டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதனுடைய டூல்ஸ் எந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திஸ் கைண்ட் ஆஃப் த டூல்ஸ் available in which period mean 2 to 2.6 million years old. பட் அந்த ஹியூமன் அனஸ்டர் பயன்படுத்திய டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.3 million years ago. I told you know 3.3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்தப்பட்டதாக சொன்னேன் நான். எந்த டூல்ஸு ஏர்லியஸ்ட் மேன் ஹியூமன் அனஸ்டர் பயன்படுத்திய டூல்ஸு. பட் ஓல்டவி tools which year they are found and which year they are used mean 2 to 2 million years ago அப்படின்னு சொன்னேன்.
The human ancestors பேர் தான் ஆஸ்ட்ரோபெந்தின்னு சொல்லுவாங்க, used hammer stones and produced sharp edged flickers. ஹேமர்னா சுத்தி, அந்த சுத்தி பயன்படுத்தினாங்க. அப்புறம் ஷார்ப் எட்ஜ், அவங்களுடைய அந்த எட்ஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கூறுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் எட்ஜ் தான் ஃப்ளிக் பண்ணி நல்லா தீட்டப்பட்டு பட்டை தீட்டப்பட்டு நல்ல ஷார்ப்பான திங்ஸ்லாம் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க. த டூல்ஸ் were used for which purpose and why they used such tools? ஏன் அந்த பொருட்கள்லாம் அவங்க பயன்படுத்தினோம்னா ஃபார் கட்டிங் த ட்ரீஸ் ஆர் கட்டிங் த அனிமலை சாவடிப்பதற்காகவோ இல்லை மரங்களை வெட்டுவதற்காகவோ ஆர் சம் அதர் பர்பஸ் தே ஆர் கட்டிங் த டூல்ஸ். அண்ட் தென் ஸ்லைஸ்னால் கட்டாங்க, நம்ம சின்ன சின்ன செதில்களை பிரித்து எடுப்பாங்களே, சின்ன சின்ன பார்ட்டாக ஸ்மால் பீஸ் போடுறதுக்கும் இது பயன்படுத்துகிறாங்க. அண்ட் ப்ராசஸிங் ஃபுட்டினுடைய ப்ராசஸ்க்காகவும் தே ஆர் யூஸ்டு சச் கைண்ட் ஆஃப் த டூல்ஸ். இந்தமாரி பொருட்களை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டீட்டெயில் அபவுட் த ஏர்லியஸ்ட் லித்திக் அசம்பிளேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ancestor. ஏர்லியஸ்ட் பயன்படுத்த டூல்ஸ் எங்கே கிடச்சிருக்குது, வேர் த கைண்ட் ஆஃப் த டூல்ஸ் அவைலபிள் அண்ட் விச் பீரியட் திஸ் tools are available. First one. Second point, older one tools where is available and which period they are used. Then what type of the tools they are used and the tools condition also we want to know. And the tools oda condition eppadi irundhudu, what purpose they are used that such kind of the tools, and the tools வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக அவங்க பயன்படுத்துனாங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, this is the earliest lithic assemblages of human ancestors. Next topic, lower paleolithic culture. Lower paleolithic culture. Already I told three: lower, middle and upper paleolithic culture. You told, now lower paleolithic culture. The lower paleolithic culture is marked by human ancestor belonging to the region Homo habilis and Homo erectus. The lower paleolithic culture யாருடைய காலம் சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா Homo habilis and Homo erectus, the two human being உடைய காலத்தை தான் என்ன சொல்றாங்க, lower paleolithic culture சொல்லுவோம். So which question they support they will ask them, the lower paleolithic culture belonging to the which category ன்னு கேட்பாங்க. Homo habilis ஹோமோ எரெக்டஸ், இந்த ஹாம்பிள்ஸும் எரெக்டஸ் ரெண்டும், அது ஹச்சி, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த காலத்தை தான் சொல்லுவாங்க லோவர் பேலத்திக் கல்ச்சர் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹியூமன் அனஸ்டர் ஃப்ளக்டு லார்ஜ் ஸ்டோன் பிளாக் அண்ட் டிசைன் வேரியஸ் டூல்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹேண்டல். இவங்களுக்கு காலத்தில் டூரிங் தட் பீரியட் த டூல்ஸ் ஆர் லுக் லைக் வெரி லார்ஜ் அண்ட் ஃப்ளெஜ், நல்லா பட்டத்திட்டப்பட்ட நல்லா மிகப்பெரிய பிளாக், நல்லா நிறைய டிசைன் ஹேண்ட் ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸ், கற்களான பொருட்களை தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. வித் வேரிய டிசைன் இன்க்ளூடிங் ஹேண்ட் ஆக்சஸ், ஹேண்ட் ஆக்சஸில் கையால் வெட்டக்கூடிய கோடாரி கூட அவங்க இது ஸ்டோன் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க, கற்களால் செய்யப்பட்ட பொருட்களை தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. These tools which are abound in Africa, Asia and Europe are dated earliest about 1 million years ago. இந்த டூல்ஸ்லாம் எந்தெந்த காண்டினென்ட்ஸில் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the lower paleolithic culture people பயன்படுத்துகிற டூல்ஸ், what are the places, what are the countries available in Asian country, African country, European country, in this country it is available. The period of the tools 1.8 million years ago, 1.8 million, older one பார்த்தீங்கன்னா 2.26, அதுமாதிரி அனஸ்டர் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3.33 something years ago. Like the lower paleolithic tools period 1.8 million years ago they are used them. They made various tools such as hand axes. What are the tools that they used or made? என்னென்ன பொருட்களை அவங்க பயன்படுத்தினா, ஹேண்ட் ஆக்ஸ் கை கோடாது, கிளேவர்னா தெரியும், இடிக்கு மாரி இருக்கு இல்லையா அது, டு மீட் their subsistence need when they are go for hunting they are use such kind of the tools for hunting the animals. இந்த வேட்டைக்கு போகும்போது அவனுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி பயன்படுறதுக்கு இவங்க என்னென்ன டூல்ஸை பயன்படுத்துவாங்கன்னா, லைக் சச் டூல்ஸ், வாட் ஆர் த டூல்ஸ், ஹேண்ட் ஆக்சஸ், கிளேவர்ஸ், இந்தமாதிரி டூல்ஸ் தான் அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. திஸ் டூல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் 5 phases. இந்த டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 phases இருக்கும். நம்ம கூட நம்ம யூஸிங் மாடர்ன் டைம் வி ஆர் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டூல்ஸ். அதில் பார்த்தா 1 phase தான் இருக்கும், ஒரு முகம் தான் இருக்கும், 2 பக்கம் இப்படி 1 பக்கம் ஹேண்ட் இருக்கும், 1 பக்கம் அதனுடைய ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்கும். பட் டூரிங் தட் டைம் தேர் யூஸ்டு 5 phases டூல்ஸ். 5 phases டூல்ஸ் 2 பக்கமும் ஷார்ப்பாக இருக்கும், இந்த 2 சைடும் இந்த 2 phases 2 side எட்ஜஸ் இருக்கும். ஓகே, 2 சைடே ஷார்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சச் டூல்ஸ் ஆல்சோ தே ஆர் யூஸ்டு. தட் மீன் விச் பீப்புள் ஆர் லோவர் paleolithic culture people they followed or used 5 phases tools. These tools have physical symmetry. அது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபிசிக்கல் மேக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க, சிமெண்ட்னா அந்த ஸ்கொயரு ரெக்டாங்கிள் அந்த பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அதனுடைய டூல்ஸோடைய ஷேப் அண்ட் கன்வே த ஹியூமன் காக்னேட்டிவ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அவங்களுடைய அறிவு ஆற்றல் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டூல்ஸு
we are knowing the lower palliative-னுடைய மக்களுடைய டேலண்ட், அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ், அவங்க எப்படி இந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய ஷேப் எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க, அதில் 2 ஃபேஸஸ் அது 5 ஃபேஸஸ் டூல்ஸ் எப்படி பயன்படுத்தினாங்களா, அதை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய we are knowing the cognitive means what knowledge, participation skill அப்படின்னு அவங்கள அறிவாற்றல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Okay, this culture is called a lower paleolithic culture. So this is called a lower paleolithic, very simple and too important. Human being belong to the lower paleolithic culture. Homo habilis, Homo erectus period we called as lower paleolithic culture. They are usually what type of the tools? In what are the countries they are lived? Africa, Asia, Europe, I told you, and how many, which years they are followed such kind of the tools. Then what are the tools for used for the needs, அவங்களுடைய தேவைகளுக்காக என்னென்ன பொருட்களை பயன்படுத்துகிறாங்க. then what type of tools they are specifically they are பார்த்தோன்னா 5 phases, அது மாதிரி 2 phases உள்ள tools பயன்படுத்துகிறாங்க. then they are used, their tools have physical symmetry and convey the human cognitive இதெல்லாம் பார்த்தோம். so such a period we called as, what is that? Lower Paleolithic culture. What is that? Lower Paleolithic culture. The hand axe tools also known as Acheulean. Hand axe hand axe கை கோடாரி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த டூல்ஸ்க்கு பேர் இன்னொரு பேர். what is another name of these tools mean? Hand axe tools also known as Acheulean. what is that? Acheulean அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. These tools making traditional tradition continue till 250 years ago and 60 years in India. இன்றைக்கி அது பார்த்தீங்கன்னா 25,000 60,000 வரைக்கும் அந்த பயன்படுத்தல அந்த பொருட்களை till years also we are followed in India. இந்தியாவில் அதையும் நம்ம இப்போ பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லோயர் பேலத்திக்கில் வாட் டைப் ஆஃப் த டூல்ஸ், வேர் வாட் ஆர் த கண்ட்ரி they are lived, what kind of the peoples are comes under the categories, and Acheulean tools means what? The hand axe tools we called as the Acheulean tools. I told them what do you mean by Acheulean, what do you mean by 5 phases. Now listen, Acheulean means there were first hand axe recognized at the place of called Saint Acheulean in France. ஃப்ரான்ஸில் சென்ட் ஆச்சுலேன்னு ஒரு இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் ஆக்ட் டூல்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ண இடத்துக்குனால தான் அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்சுவலியன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் மீன் இன் ஃப்ரான்ஸ் சச் பிளேஸ் சென்ட் ஆச்சுலியல் என்ற இடத்துலேருந்து ஃபஸ்ட் அந்த டூல்ஸ் ரெகக்னைஸ் கொடுத்தனால ஸோ வி கால்ட் அஸ் வாட் ஆச்சுலியன் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் கன்சிடர். Next, what do you mean 5 phases? 5 phases mean 5 not 2, 5 phases tools mean have 2 flicking on the boards. ரெண்டு பக்கமும் ஃப்ளிக் பண்ணியிருப்பாங்க, ரெண்டுமே நல்லா ஷார்ப் பண்ணி எட்ஜ் பண்ணி பேசணும். பை நாட் 2 ஃபேஸ்னா சைடு, இந்த 2 சைடில் ஃப்ளிக் பண்ணணும்னால தான் அதுக்கு 5 phase tools அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே.